નમસ્કાર બેટા, ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો. સ્વાધ્યાય 5 હવે છેલ્લે થોડા 1-2 લેક્ચરમાં પતી જશે. તો જોઈએ એક્ઝામ્પલ 14. સ્વાધ્યાય 5 એક્ઝામ્પલ 14. જો 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 તો y બરાબર તો પતી ગયો છે. 0 લેસ -1 લેસ ધેન x લેસ ધેન 1 માટે x ઇન્ટુ અંડરરૂટ 1 પ્લસ y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. तो साबित करो कि dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 નો સ્ક્વેર. મિત્રો અહીંયા જોઈ લો કે આપણી પાસે આ એક્ઝામ્પલ છે. તો x ઇન્ટુ અંડર રૂટ 1 પ્લસ y बराबर -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर. बन्ने बाजू वर्ग ले लीजिए. बन्ने बाजू वर्ग लेता तो एक्स स्क्वेर यहाँ 1 प्लस वाय बराबर अहियाँ वाय स्क्वेर अहियाँ 1 प्लस एक्स. थोड़ा सादरूप आपी दो. तो एक्स स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर इंटू वाय बराबर वाय स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर इंटू एक्स. आ पद ने अंदर मूकी दो. तो एक्स स्क्वेर माइनस वाय स्क्वेर बराबर वाय स्क्वेर एक्स माइनस एक्स स्क्वेर इंटू वाय. आना बे अवयव थी गया. एक्स माइनस वाय एक्स प्लस वाय. आमांथी वाय एक्स कॉमन तो वाय माइनस एक्स आ पद कैंसल थई छे. तो एक्स प्लस वाय बराबर माइनस वाय इंटू एक्स. तो मित्रों वाय ने करता बनाई दो. આપણે dy બાય dx શોધવું છે. તો y બરાબર એવું પદ કહી શકાય કે આપણે y ને કરતા બનાવી આ બાજુ મૂકી દઈએ. x બરાબર આને અહીંયા મૂકી દઈએ. y प्लस वाई एक्स बराबर माइनस एक्स. वाई कॉमन 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स. तो y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ओके बेटा, y તમને આટલો મળે છે. હવે તમારે dy બાય dx શોધવું છે. તો dy બાય dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ m ના m છેદનો स्क्वेर अंशनी अंदर छेद m ना m अंशनु विकलन 1 माइनस अंश m ना m छेदनु विकलन 1. तो इज इक्वल टू माइनस अहिया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अने नो स्क्वेर. मित्रों प्लस माइनस तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अने नो स्क्वेर. आ तमने શું મળે છે dy by dx. તો dy by dx is equal to -1 upon 1 plus x. બહુ સરસ મે એક્ઝામ્પલ છે. આ પદને આ બાજુ મૂકી દો. બંને બાજુ વર્ગ કરો. ધીમે ધીમે સાદરૂપ આપો. y ને કરતા બનાવો. પછી બે બાજુ વિકલન કરશો એટલે જવાબ તમને મળી જશે. હવે એના પછી જુઓ મિત્રો એક્ઝામ્પલ 15 ક્વિક c ગ્રેટર ધેન 0 માટે x માઇનસ a નો સ્ક્વેર પ્લસ y માઇનસ v નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ c સ્ક્વેર હોય તો
साबित करो के 1 प्लस dy by dx નો સ્ક્વેર રેઝ ટુ 3/2 ભાગ્યા del square y upon dx square સ્મોલ a અને b પર આધારિત ના હોય. આ બહુ સરસ સારો એક્ઝામ્પલ છે. જો અહીંયા આ પદનું આપણે વિકલન કરી દઈએ. આ જે પદ આપ્યું છે એનું વિકલન કરીએ તો 2 આગળ જશે, 2 into x minus a, અંદરના પદનું વિકલન ઓકે તો થઈ જશે x minus a નું વિકલન 1 plus 2 y minus b into dy by dx is equal to 0. મિત્રો આને કરતા બનાવી દો. 2y minus b into dy by dx is equal to minus 2x minus a, 2 cancel, तो dy by dx is equal to minus x minus a upon y minus b. અને આપણે સમીકરણ નંબર 1 કહી દઈએ dy by dx. હવે આનું તો ફરીથી પાછું વિકલન કરીએ. ધારો કે del square y upon dx square, તો minus m ના m છેદમાં છેદનો સ્ક્વેર બરાબર અંશમાં છેદ m ના m અંશનું વિકલન 1 માઇનસ x માઇનસ a m ના m અને આનું વિકલન થશે dy by dx બરાબર. હવે dy by dx ની કિંમત જે સમીકરણ 1 ની કિંમત છે આમાં મૂકી દે. ચલો તો માઇનસ અહીંયા y માઇનસ b માઇનસ x માઇનસ a ઇન્ટુ dy by dx ની કિંમત તો માઇનસ x માઇનસ a अपॉन y माइनस b भाग्या y माइनस b नो स्क्वेर. कारण dy by dx बराबर माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b मुकता હવે ધ્યાન રાખીશું બેટા. હવે અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ આગળ માઇનસ થશે. અહીંયા y માઇનસ b, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस x माइनस a नो स्क्वेर अपॉन y माइनस b भागाकार में y माइनस b नो स्क्वेर. मित्रों y माइनस b जो लसा ले लो तो y माइनस b आनी साथे गुणा से, तो dy by dx is equal to या माइनस y माइनस b नो स्क्वेर प्लस x माइनस a नो स्क्वेर भाग्या y माइनस b जो दशा लीधो आनी साथे गुणाई जशे तो अहींया y माइनस b नी 3 घात बराबर. आटલું પદ તમને અહીંયા મળે છે del square y upon dx square બરાબર. સમીકરણ 1 અને સમીકરણ નંબર 2. હવે સમીકરણ 1 અને 2 ની જે કિંમત છે આમાં મૂકી દઈએ. હવે 1 plus dy by dx नो स्क्वेर पावर रेज टू 3/2 अपॉन del square y upon dx square માં 1 અને 2 ની કિંમત મુકતા तो जो अहिया 1 प्लस dy by dx नो स्क्वेर है तो x माइनस a नो स्क्वेर अपॉन y माइनस b नो स्क्वेर पावर रेज टू 3/2 भाग्या del square y अपॉन dx नो स्क्वेर ની વેલ્યુ મૂકી દો तो माइनस y माइनस b नो स्क्वेर प्लस x माइनस a नो स्क्वेर भागाकार में y माइनस b नी 3 घात. आ किंमत आपणे मूकी दीधी.
હવે જુઓ આનું સાદરૂપ, તો બરાબર આ લસા લઈ લો, તો y માઇનસ b નો સ્ક્વેર પ્લસ x માઇનસ a નો સ્ક્વેર રેઝ ટુ 3/2, અહીંયા લસા છે y માઇનસ b નો સ્ક્વેર, એના ભાગાકારમાં જોઈએ તો માઇનસ y માઇનસ b નો સ્ક્વેર પ્લસ x માઇનસ a નો સ્ક્વેર અપોન y માઇનસ b પાવર ક્યુબ. હવે y માઇનસ b નો સ્ક્વેર પ્લસ x માઇનસ a નો સ્ક્વેર એની જગ્યાએ શું લખી શકાય? y માઇનસ b તો c સ્ક્વેર લખી શકાય. તો એની જગ્યાએ જો c સ્ક્વેર લખી દઈએ તો બરાબર અહીંયા જુઓ, આની જગ્યાએ c સ્ક્વેર અને એના ઉપર છે 3/2 ઘાત ભાગાકારમાં આ પદ અહીંયા y માઇનસ b નો સ્ક્વેર અને ભાગાકાર ફરી પાછું માઇનસ અહીંયા c સ્ક્વેર ભાગાકારમાં y માઇનસ b ની 3 ઘાત. મિત્રો અહીંયા આ પદ કેન્સલ, તો અહીંયા c ક્યુબ ભાગ્યા અહીંયા જુઓ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, તો આ પદને સમજો કે ઉલટાઈ દો, તો અહીંયા તો c ક્યુબ છે અને અહીંયા y માઇનસ b નો સ્ક્વેર ગુણ્યા આને ઉપર લઈ લો y માઇનસ b ની 3 ઘાત ભાગ્યા c સ્ક્વેર, આગળ માઇનસ છે તો બરાબર માઇનસ c ક્યુબ ભાગ્યા c સ્ક્વેર એટલે c, અને અહીંયા એક પદ તમારું અહીંયા કેન્સલ થાય છે, બરાબર? નહીં, આના ઉપર પણ 3/2 ઘાત છે બેટા, અહીંયા પણ 3/2 ઘાત થશે, આ જશે અહીંયા 3 થઈ જશે ને, અહીંયા પણ 3 જ થઈ જશે, આ પદ તમારું કેન્સલ થશે એટલે માઇનસ c વધશે, બરાબર? માઇનસ c થઈ ગયું. તો a અને b પર આધારિત ના હોય તેવું તમારે કિંમત શોધવાની છે, જે અચળ છે. બહુ સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ છે બેટા, વ્યવસ્થિત રીતે 2 વખત લખો, સમજો અને તૈયારીને કરો. એના પછી જુઓ એક્ઝામ્પલ 16, cos y બરાબર કેપિટલ X ઇન્ટુ cos a પ્લસ y, તો સાબિત કરો કે dy by dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos સ્ક્વેર a પ્લસ y અપોન sin a. મિત્રો આ પણ સારો એક્ઝામ્પલ છે. જુઓ તમે અહીંયા ધારો કે બંને બાજુ વિકલન કરીએ છીએ, અહીંયા બંને બાજુ વિકલન કરતા cos y એટલે માઇનસ sin y ઇન્ટુ dy by dx બરાબર આ પ્રથમ પદ આ બીજું પદ, તો x m ના m અહીંયા માઇનસ sin a પ્લસ y ઇન્ટુ dy by dx, કેમ કે cos નું માઇનસ sin a પ્લસ y, a પ્લસ y નું વિકલન કરો તો એનું વિકલન 0 y નું વિકલન dy by dx પ્લસ cos a પ્લસ y m ના m x નું વિકલન 1, બરાબર? આટલું થઈ ગયું. હવે આપણો ટાર્ગેટ છે dy by dx ને બેટા કરતા બનાવવાના, તો આ પદને જો અંદર લઈ લઈએ તો શું બનશે? કેપિટલ X into sin a plus y into dy by dx minus sin y into dy by dx is equal to cos a plus y. cos a plus y.
હવે આમાંથી dy by dx ને કરતા બનાવી દઈએ તો dy by dx કોમન નીકળી જશે તો x into sin a plus y minus sin y બરાબર cos a plus y. હવે આમાંથી આ x જે છે ને x ની કિંમત મૂકવી પડશે તો dy by dx આમાંથી x ને કરતા બને તો ચલો આમાંથી હું x ને કરતા બનાવું કે કેપિટલ X બરાબર cos y upon cos a plus y. અહીંયા મૂકી દઈએ cos y upon cos a plus y into sin a plus y minus sin y બરાબર cos a plus y. આપણે કિંમત મૂકી દીધી કેપિટલ X ની કિંમત તો હવે dy by dx અહીંયા ધારો કે લસા લઈએ તો આની સાથે ગુણાશે તો cos y into sin a plus y minus sin y into cos a plus y is equal to આ લસા જે છે એ આની સાથે ગુણાશે તો શું લખી શકાશે બેટા cos square a plus y લખી શકાય તો અહીંયા dy by dx આ શેની ફોર્મ્યુલા છે sin alpha plus beta બરાબર એટલે કે sin a plus y minus y બરાબર cos square a plus y કારણ cos alpha minus beta बराबर cos alpha into sin beta minus sin alpha into cos beta बराबर હવે જો બેટા અહીંથી પ્લસ y માઇનસ y કેન્સલ તો dy by dx અહીંયા શું વધશે sin a is equal to cos square a plus y तो dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a. તો આ એક્ઝામ્પલ તમારો અહીંયા પૂરો થઈ ગયા છે બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે કે તમે આને બંને બાજુ વિકલન કરો છો ધીમે ધીમે સાદરૂપ આપો છો અને આ x ની કિંમત તમારે અહીંયા મૂકવાની પડશે બરાબર જે x છે ને x ની જગ્યાએ cos y upon cos a plus y મૂકી દો સાદરૂપ આપી દો એટલે તમને dy by dx બરાબર cos square a plus y upon sin a તમને જોવા મળશે. એના પછી 17મો જુઓ જો स्मॉल x बराबर a इंटू cos t प्लस t इंटू sin t અને y बराबर a ब्रैकेट में sin t माइनस t इंटू cos t तो del स्क्वेर y अपॉन dx स्क्वेर शोधो. तो मित्रों आ सारा एग्जाम्पल है जोवा जઈએ तो कि x बराबर स्मॉल a इंटू cos t प्लस t इंटू sin t आनु विकलन करो dx by dt तो स्मॉल a m ना m cos t नु विकलन माइनस sin t प्लस cos t नु विकलन माइनस sin t प्लस t इंटू sin तो t m ना m sin t नु विकलन cos t प्लस sin t અને t નું t ની સાપેક્ષ વિકલન 1 એ તો ખ્યાલ જ છે sin t minus sin t क्या तो a into t into cos t तो at into cos t આ તમને મળે છે dx by dt. હવે જે તમને y આપ્યો છે
y बराबर a sin t माइनस t इंटू cos t, तो dy बाय dt बराबर a मित्रों sin t तो cos t माइनस t m ना m, cos t નું વિકલન માઇનસ sin t પ્લસ cos t m ના m અને t નું t ની સાપેક્ષ વિકલન 1, તો અહીંયા a cos t माइनस माइनस प्लस t इंटू sin t माइनस cos t प्लस q, तो a इंटू t इंटू sin t dy बाय dt समीकरण नंबर 2। હવે જુઓ કે તમારે લાવવું છે dy by dx બરાબર, तो dy by dt अपॉन dx by dt। मित्रों dy by dt तमने મળશે 80 इंटू sin t 80 इंटू cos t आ गया, तो sin t अपॉन cos t 10t आ तमने મળે છે dy by dx बराबर। तो તમારે શોધવું છે del square y upon dx નો સ્ક્વેર, तो del square y अपॉन dx स्क्वेर बराबर d अपॉन dx ऑफ 10t, अब लखी शकाय d अपॉन dx ऑफ 10t। तो मित्रों 10t નું વિકલન x ની સાપેક્ષ થશે નહીં, તો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે કે d अपॉन dt ऑफ 10t into dt by dx આ બહુ અગત્યનું સ્ટેપ છે, बराबर है अगत्यनु पद, केम के अहींया t छे अने x छे तो विकलन नहीं थाय, એટલે તમે d upon dt of 10t અને dt વડે અહીંયા ભાગ્યા dt વડે ગુણ્યા, હવે મિત્રો 10t નું વિકલન થશે sec square t into dt by dx, તો dx by dt जो છે તો dt by dx શું આવશે 1 upon at इंटू cos t, कारण समीकरण नंबर 1, तो तमारो जवाब थशे 1 अपॉन cos t અને sec t લખી શકાય, तो sec square t इंटू sec t अपॉन at del square y अपॉन dx स्क्वेर, तो माटे del square y अपॉन dx स्क्वेर बराबर અહીંયા sec cube t अपॉन at आ तमारो परफेक्ट जवाब del square y अपॉन dx स्क्वेर बराबर sec cube t अपॉन at। तो मित्रों અત્યાર સુધી જે 17 સુધી દાખલાઓ ગણ્યા છે તમે એ તમે વ્યવસ્થિત તૈયારી કરજો। શનિવારે આ ચેપ્ટરનો ટેસ્ટ છે મિત્રો, એટલે પરફેક્ટ ચેપ્ટરની તૈયારી હોવી જોઈએ। ઓકે બેટા, થેન્ક યુ।